جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور میرے پاس ہے آج کی سب سے بڑی خبر۔ آپ کو پتا ہے کہ رات میں نے خبر دی کہ منیب فاروق جو سما نیوز کے اینکر ہیں، کبھی جیو کے اینکر ہوتے تھے، ان کو سما نیوز کے لیے منیب فاروق کو انٹرویو دے دیا ہے شیخ رشید نے۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب میں نے یہ ولاگ جو ہے اپنا وائس اوور کے ساتھ کیا تھا اور میں نے آپ کو خبر دی تھی، اور کچھ دوست اس پہ کامنٹ کر رہے تھے کہ اے ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ ہے، حضرت شیخ رشید سامنے ہی نہیں آیا۔ صبح اٹھتے ہی 9-10 بجے کے قریب، تقریباً 8-9 کے درمیان، منیب فاروق نے خود ولاگ کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ شیخ رشید نے مجھے فون کیا، مجھے کہا میری ریزیڈنس پہ آ جاؤ، میں نے آپ کو انٹرویو دینا ہے، اور اس انٹرویو میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے بڑا ہی گند ہے۔ یہ ایڈوانس میں آپ کو بتا دوں۔ رات کو شام کو پاکستان اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ کے میچز میں سے ایک میچ ہے، بڑا میچ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یوتھیے، نون لیگیے اور یہ جیالے شیالے سارے کے سارے میچ چھوڑ کر شیخ رشید کا 8 بجے سما نیوز پہ انٹرویو ضرور دیکھیں گے۔ اچھا، میں یہ یوتھیے اس سینس میں کہتا ہوں جیسے جیالے کہتے ہیں، جیسے نون لیگیوں کو پٹواری کہتے ہیں، اس سینس میں کہتا ہوں کوئی دوست اس بات کا برا نہ منائے۔ ہمارے لیے، کم از کم میرے لیے، سارے ورکر تمام سیاسی پارٹیوں کے ہے، تو سیاسی پارٹیاں ساری کی ساری ڈرامہ، لیکن اس کے جو جینوئن ورکرز ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے جو جینوئن ورکرز ہیں، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سا خواب، کون سا ڈریم اپنی آنکھوں میں لیے، اپنے ذہنوں میں لیے، اپنے دلوں میں لیے ان جماعتوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی بھلائی ہو جائے، ہمارا لیڈر کچھ کر دے، لیکن اتنے لیڈر یہ ہو جائے کی کریے۔ بڑی خبر کی طرف میں نے آنا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کل شام 4 بجے میں نے ولاگ کیا کہ میاں نواز شریف کے پیچھے $100 ارب ہیں، اور سعودی عرب، قطر، UAE، چائنا سمیت تمام ملکوں نے کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف باعزت طور پر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو ہم $100 ارب، یہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے نا کہ ہم زراعت میں باہر سے سرمایہ کاری لا رہے ہیں، معدنیات میں سرمایہ کاری لا رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اور ہم IT کی دنیا میں سرمایہ کاری باہر سے لا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیتے ہیں $100 ارب، سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ لیکن محمد بن سلمان نے صاف صاف کہا ہے، جو میں نے ہم نے لگایا تھا کل، اس پہ میں نے لکھا تھا کہ محمد بن سلمان کا ڈنڈا اور $100 ارب کی ایک ہی جھلک دیکھ کر یہ ساری آپ کی عدالتیں، یہ سارا آپ کا قانون لمحہ لیٹ ہو گیا، لمحہ پہ گیا میاں نواز شریف کے سامنے۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے ہم $100 ارب لے کے آ رہے ہیں، پہلے نواز شریف نو باعزت طریقے نال، بغیر گرفتار کیتیاں، بغیر مجرم ڈکلیئر رکھیاں اسے اقتدار دیں۔ اور پتہ ہے نا، وہی جج بشیر جس نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، وہی ضمانتی بن گیا۔ وہ اتنے سب کچھ جی گھومدا ہے یار، گھومدا ہے۔ اچھا، یہ میں نے ولاگ کیا تو اس پہ بھی بڑی تنقید ہوئی نا، کامنٹ میں، جو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، جو میں دیکھ کے کامنٹ جو ہے اپنے ولاگ پہ رکھتا ہوں، بڑی تنقید ہوئی کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، ایویں کر رہے ہیں، فلاں ٹمکان ہے۔ رات پڑی، یہ میں نے 4 بجے کیا، رات ہوئی تو آپ کے ملک کے اور باہر بیٹھے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے یوٹیوبرز کہتے ہیں نا، وہ سارے یہی کر رہے تھے، یہی اپنے ولاگ یہی کر رہے تھے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن گلہ صرف اتنا ہے کہ سب کے باوجود یار آپ دوست میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے۔ زیادتی ہے نا، ویسے بڑی زیادتی ہے۔ خیر،
लाहौर प्रेस क्लब की एक और खूबसूरत लोकेशन, लाहौर प्रेस क्लब की एक हमारी जो पहाड़ी है, सवेरे सवेरे वॉक करना ना आ रहे थे, इस पहाड़ी की एक और लोकेशन पर बैठकर मैं ये आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ। और लड़ाई हो गई है एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान, बड़ी लड़ाई हो गई है। पूरी खबर तफसील से देता हूँ। बात कमर जावेद बाजवा से शुरू होगी। ये पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती थी ना सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमात। ज़ियाउल हक ने फांसी दे दी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, बीबी शहीद भी मुशर्रफ की इस्टेब्लिशमेंट ने शहीद कर दी पिंडी में लियाकत बाग के सामने। और मीर मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल कर दिया, मीर शाह नवाज भुट्टो को भी कत्ल कर दिया, बेगम नुसरत भुट्टो को बीमारियों में मुब्तला करके मार दिया और वो भी कत्ल है। आसिफ अली जरदारी को 11-12 साल जेल में रखा। हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सबसे बड़ी जमात है। हमारे कारकुनों ने शाही किले काटे, हमारे कारकुनों को कोड़े मारे गए, हमारे कारकुनों को जेलें हुई, फांसियां हुई। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी जमात कभी थी, वफाक की कभी अलामत थी ये जमात, चारों सूपों की जंजीर थी शहीद बेनजीर भुट्टो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कमर जावेद बाजवा के दौर में मैं क्यों लेके जा रहा हूं बात को, कि वो बंदा है जिसने पीपल्स पार्टी को सामने बिठाया। आपको पता ना वो मेस में मुलाकातें होती थी जीएचक्यू के मेस में। पीपल्स पार्टी की क़यादत को सामने बिठाया कमर जावेद बाजवा ने और एक बात कही कि यार वेखो हुण तक तुसी लड़ के साडे नाल की लै लिया, सिवाए लाशों के क्या मिला, सिवाए तरह तरह की तकालीफ के आपके हिस्से में क्या आया? आ जाओ साडे नाल खड़े हो जाओ। जी हाँ, ये वो बात थी जो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी से पहले ही और तरह है ना, ध्यान पता ही है, बिलावल भुट्टो जरदारी के पल्ले पड़ गई। जब उसने सोचा कि मेरी माँ शहीद हुई, मेरा नाना शहीद हुआ, मेरे मामू दोनों शहीद हुए, मेरा बाप जेले काटता रहा, जुबान कटवाता रहा, तो आज आके मैं हूं या मेरी दो बहनें हैं, तो हम भी लिहाजा हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते हैं और इमरान खान की हुकूमत को चलता करवाते हैं। जो हमारा काज है, इस काज पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की यारी हो गई थी। जनरल आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आप है, उनको भी बड़ी सपोर्ट थी पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ सबसे बड़ी सपोर्ट पीपल्स पार्टी की थी जनरल आसिफ मुनीर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ पर इस तरह से नवाज़शात हुई, डील हुई, तो पीपल्स पार्टी के हाथों के तोते उड़ गए कि यार असी सब कुछ छड़ छड़ा के इन्हां नाल यारी लाई ते यारी ना निकली, छोले का वढ़ निकलिया। पीपल्स पार्टी ने वो पिछले हफ्ते मेजर जनरल जो है वो अपना फैसल ISI के आहो जानते हो ना, उनके बेटे की शादी थी। तो जो सबसे ज्यादा पार्टी के लोग वहां पहुंचे मेजर जनरल फैसल नसीर के बेटे की शादी पर, वो पीपल्स पार्टी के थे। फरियाल तालपुर बिलावल भुट्टो की फुफ्फो वहां मौजूद थी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी वहां मौजूद थे। वहां शर्जील मेमन जिसे कहा जाता है कि ये डायलॉग का बड़ा माहिर है, वो मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह मौजूद थे। ये सारे लोग और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के वहां मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया था, या 3 लोग आए थे। शहबाज शरीफ, शोबाज टपूसियां मारने वाला शहबाज शरीफ,
अपना साकाडार जो 16 महीने में जो चंद महीने उससे मिले उसने तबाह की हमारी मैशत, डॉलर को कहाँ का कहाँ ले गया, महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया वो। और अमीर मुकाम केपी सिंह, ये 3 लोग वहां मौजूद थे उस शादी में भी, उस शादी के बाद भी, और उस शादी से पहले भी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ अली जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट से बातें की, मुतालबात किए, दरखास्तें रखी, मिन्नतें की, इंज कह लो यार तरले कीते कि यार साडे नाल इंज ना करो, जे असीं तुहाडे नाल राली गए ना ते सानू हुण इदां ना करो। अगर नवाज शरीफ पे इतनी नवाज़शात करनी है तो साडा हिस्सा, तो उन्हें साफ साफ जवाब दिया गया है कि तुहाडे कोल सिर्फ सिंध है, अपने सिंध में हुकूमत बनाए और वहां रह के मौज करे। सोचियो भी ना वफाक दे विच कि बिलावल को वजीर खारजा बना दिया जाएगा, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ की डील कुछ और है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, और उसने वजारत खजाना अपने वजारत खारजा अपने पास रखनी है या अपने किसी खास बंदे को देनी है। त्याडी कोई इत्थे गल नहीं। जब ये जवाब हुआ पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो बिलावल ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। उसने ये भी कहा, ये तो आपने सुना ही होगा ना, कि एक बंदे की खातिर, एक शख्स के लिए आप निज़ाम को दरहम बरहम कर रहे हैं, और एक शख्स पर इतनी नवाज़शात हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ पर, और ये है वो है। उसने गिले शिकवे किए, लेकिन फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी कि असी पीटीआई नाल रल जाना है। आपको पता है पिछले दिनों ये जो सुलंगी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात हमारे मुल्क के, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी, उन्होंने मुलाकात फरमाई है शफकत से, शफकत महमूद से, जो बड़ा सॉफ्ट पीटीआई का एक बंदा है, हम्बल बंदा है। वो शफकत महमूद कभी पीपल्स पार्टी में था, और मुर्तज़ा सुलंगी उनके घर इसलिए गया था कि पीपल्स पार्टी नाल ना रलियो। और मियां ये जो है शफकत महमूद, ये कहा जा रहा है, मेरी खबर है, ये ब्रेकिंग है, ये याद रखें कि जब नाअहल करार दे दिया जाएगा इमरान खान को, तो जो बची खची छोटी मोटी बची खुची छोटी सी पीटीआई होगी ना, उसका सरबराह शफकत महमूद को बनाया जाएगा। नो कोई कुरैशी, नो कोई बुशरा बीबी, नो कोई अलीमा खान, नो कोई दूसरा। ये जो बची खुची छोटी सी पीटीआई होगी, जिन्हें अगर वो इलेक्शन में भी आती है तो 100 से ज्यादा उनके बंदे खड़े नहीं किए जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट खड़े नहीं होने देगी, कागजात मुस्तरद, सीधी गाले। और उनमें से 100 में से भी 50-60 लोगों को हरा दिया जाएगा, और पीछे 30-40 लोग असेंबली में जाएंगे पीटीआई की तरफ से। मुर्तज़ा सुलंगी ये मैसेज लेके गया था कि ना रले हो पीपल्स पार्टी नाल, ना रले हो। अंदर की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जो कोई नहीं देगा सफी के अलावा। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और इमरान खान के दरमियान डील हुई है, बात चल निकली है। अब देखें कहां तक पहुंचे। कि कल एस्टेब्लिशमेंट ने हमें मारा था, आज एस्टेब्लिशमेंट त्यानू तो न रही है, आओ भाई भाई बन जाए। और ये भाई भाई जो थे ना, कल और जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, छेड़े कर रहा था इमरान खान बिलावल के बयानात, और उन्हें बिलावल को हिजड़ा और पता नहीं क्या क्या ये अलकाबात देते रहे थे। और बिलावल भी बढ़ चढ़कर मुस्लिम लीग नून से कहीं बढ़कर हमला आवर होता था इमरान खान पर, पीटीआई पर। लेकिन इस सियासतदाना दे खान वाले दंद होर, दिखान वाले होर। आप जानते हैं, आप समझते हैं, अब ये घी शक्कर हो गए हैं
اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلی چڑھائی ہم نے سینٹ کا جو مبینہ طور پر اسمگلر ہے چیئرمین سنجرانی اس پر کرنا، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آنے۔ لیکن پھر انہوں نے سر پکڑا ہے کہ آپ جانتے ہیں نا سنجرانی کو آصف علی زرداری ہی چیئرمین بنا کے بیٹھا تھا، لیکن پھر وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، سیدھا اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے گودی میں پورا چلا گیا۔ سلیم مانڈوی والا کو وائس چیئرمین بنایا تھا۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں، پہلی کوشش انہوں نے یہ کرنی ہے کہ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تو ہم 46 لوگ بنتے ہیں سینٹ میں، ہمیں 56 لوگ چاہیے، 56 لوگ چاہیے کہ ہم صادق سنجرانی کی الٹ پلٹ دیں اس کی کشتی۔ اس کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہے کہ 10 بندے 11 بندے اگر سینٹ دے کسے پاسے ہوں ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مل کے صادق سنجرانی کو گھر بھیج دیں۔ اس سے وہ ظاہر کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہو گئے ہیں۔ یہ گیم، اس سیاست کی گیم طرح طرح کی ہوتی ہے، آج کچھ ہوتی ہے کل کچھ ہوتی ہے، اور اس سیاست کی یہ جو غلام گردشیں اس میں سے خبر لا کے دیتے ہیں ہم لوگ آپ دوستوں کو، جو پہلے ہماری خبر پر یقین نہیں کرتے انہیں بعد میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2 خبروں کی میں نے آپ کو مثال دی ہے ابھی۔ جو دوست سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچی خبریں ہوتی ہیں، ہم اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ سے یہی التجا کرتے ہیں۔ ہاں لیکن التجا سے پہلے باجی بڑی رونق لگن رہی جے مینار پاکستان، وہاں میاں نواز شریف کی کچھ تصاویر پر سیاہی بھی پھینکی گئی ہے جہاں جلسہ ہو رہا ہے میاں نواز شریف کا۔ دوسری طرف میاں والی سے کل میرے ایک ویور نے کمنٹ کیا تھا کہ 5-5 ہزار روپیہ دے کر مسلم لیگ نون کے لوگ دوسرے شہروں سے لوگوں کو لا رہے ہیں اور لوگ انکار کر رہے ہیں کہ اسی 5000 لے کے بھی نہیں جانا، آلو کر رہا ہوں۔ اور وہ میں نے اپنے پچھلے 2 ولاگز میں اس بات کا تذکرہ کیا، آج پھر کر دیتا ہوں کہ باجی جنت کا ٹکٹ بھی دے، جو نواز شریف کے جلسے میں آئے گا جنت کا ٹکٹ بھی ہے۔ دعویٰ ہے ان کا، وہ اسد الرحمان کہہ رہا تھا، ان کا سابق ہے، میں نے کمالیہ والا اور بھی لوگ کہہ رہے تھے، فتوے لیے جا رہے ہیں کہ یار نواز شریف کی ایسا سپورٹ کرنا یہ بڑا بڑا نیکی کا کام ہے۔ نیکی کے کام میں کس کس نے شامل ہونا ہے، کس کس نے اس جلسہ گاہ میں جانا ہے، کس کس نے نواز شریف کی تقریر سننی ہے، ایک ہی دن رہ گیا، کل انہیں آ جانا ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں، اور یار خبراں دینا دیا دوستی دا حق ہی آ کہ گیو اینڈ ٹیک۔ اگر میں کچھ دیتا ہوں آپ کو تو آپ کا بھی فرض ہے کہ ایک سبسکرائب کا بٹن دبا سکتے ہیں۔ ہمیں جلدی 50,000 سبسکرائبر کرنے ہیں یار۔ بیل آئیکن جو ہے وہ میرے چینل کی ضرور دبا لیں، جس سے میں کہتا تھا ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے۔ اللہ حافظ۔